the derivation of Alfven wave equations for an incompressible, perfectly conducting and non-viscous fluid in the presence of vertical magnetic field. And I think you understand the concepts, but I am observing you are busy with something because you have not go through the video. I found only around 24 views on this video. I think you are doing with other subjects, no problem. You can study at any time because it is available at any time. Today I am going to do one derivation, that is equipartition of energy, or it is also called as valence relations. It is also called as valence relations or equipartition of energy, or it also called as Alfven waves transports equal amount of kinetic energy and magnetic energy. Okay, so these three are one and the same. Either it may ask as show that Alfven wave transports equal amount of kinetic energy and magnetic energy, and also it may ask as establish the equipartition of energy, or it may ask as it may appear in the exam as derive the valence relations. Okay, show that Alfven waves can be written as sum of Alfven waves transports equal amount of kinetic energy as well as magnetic energy. Means Alfven wave transports kinetic energy as well as magnetic energy. We have to prove, or it may be asked as establish the equipartition of energy, or it may be called as valence relations. It may be called as valence relations. Okay, WALEN', right? Valence relations are equipartition of energy, or Alfven wave transports equal amount of kinetic energy as well as magnetic energy. Now, to derive these, we are going to use Alfven wave equations, what we derived yesterday. Alfven wave equations are given by del square q dash divided by del t square is equal to a square into del square q dash by del z square. And one more equation is del square h dash by del t square is equal to a square into del square h dash by del z square. Okay, all these two equations are 1 or 2, so no problem. And a is given by square root of, so we proved it. Prove ಮಾಡಿದ್ವಿ mu into h naught square divided by rho naught. Okay, stop. So where a is Alfven wave velocity, it is given by square root of mu h naught square divided by rho naught. Okay, and they propagate the waves, Alfven waves, along z direction. Is it right? Along z direction. And q and q dash and h dash are perturbed velocity as well as magnetic field. Now these two equations are in partial differential equations form, just like ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮಗೆ del square z by del t square is equal to some c square into del square z by del square z by del y square or del x square. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? It is just like ನಿಮಗೆ wave equation form ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು I think you found the solution in the exactly in partial differential equations in the second semester while doing D'Alembert solution ತೆಗೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ.
ಆಫ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತೀರಾ. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಏನು ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಫೈ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ವೈ ಅಂತ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಮಾ ಆರ್ 0, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಮಾನ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಏನೋ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು. ಅದು ಡಿಆಲ್ಎಂಬರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಜಿ ಆಫ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಫ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ Alfven waves. Okay, this solution contains two terms. This is one term and this is one term. Similarly, H contains two terms. First term Z minus AT. So yenide our term represents, so the waves traveling in the positive direction. Idu first term enide, idu shows the waves traveling in the positive Z direction. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ವೇವ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ f of z minus at and h dash is equal to simply capital F of z minus at ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ ಝೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ z ಮೈನಸ್ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೈ ಆಯಿತು. It is a function of xi ಆಯಿತು. Is it right? Similarly, h dash ಏನಾಯಿತು, h dash is also a function of xi ಆಯಿತು. Is it right? Now differentiate, right, q with respect to z and so h with respect to, so okay, so now I am going to differentiate h with respect to t. Then del h dash by del t is equal to del h dash by del xi into del xi by del t. But del xi by del t ಅಂತಂದ್ರೆ, so this is xi, del xi by del t ಅಂದ್ರೆ minus a. It implies del h dash by del t is equal to minus a into, so del h dash by del xi ಆಗುತ್ತೆ. Okay, similarly del h dash by del z is equal to del h dash by del xi into del xi by del z ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ del xi by del z ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಸೊ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ del h dash by del z is equal to
ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೈ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇಮ್. Then you may equate the left hand side. Then what you will get, del h dash by del t is equal to minus a into del h dash by del z. Is it right? So minus del h dash by del t is equal to del h dash by del t is equal to minus a into del h dash by del z bandide. Okay, call this equation as something. From the derivation of Alfven waves, I think Alfven wave equations na derive ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದಿರಿ. There you come across ನಿಮಗೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ del h by del t is equal to h naught into del q dash by del z ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಡೆಲ್ ಝಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಝಡ್, ಇದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಝಡ್. del h dash by del z is equal to minus a into del h dash by del z ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ನೀವು ಎ ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಚ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ನಾಟನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು ಎರಡನ್ನೂ. ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು, ಇದು ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೊ ಸಮ್ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸೊ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and positive sign corresponds to wave travel in negative direction. Okay, so ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು
1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಏನು ಅಲ್ಫೆನ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ equal amount of kinetic energy as well as magnetic energy. Got it? So ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು 3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.